تو کوئی بتا سکتا ہے یہ کہاں پر لکھا ہے؟ ورس کوئی بتا سکتا ہے؟ 19واں باب اور 28ویں آیت. جی اپنے لیے تالیاں جب سب بجائیں. گاڈ بلیس یو. یہ 5واں کلمہ جو خداوند یسوع مسیح نے صلیب کے اوپر جب وہ کرب کی حالت میں تھے، جب وہ درد میں تھے اور خون میں لت پت تھے، تو اس وقت انہوں نے 7 کلمے بولے. تو آج ہم 5ویں کلمے پر بات کرنے والے ہیں. میں پیاسا ہوں. یہ جسمانی دکھ کا کلمہ ہے. تو آئیں بائبل مقدس میں سے پہلے اس حوالہ کو پڑھتے ہیں. نکالے میرے ساتھ یوحنا کی انجیل اور اس کا 19واں باب 28ویں آیت. اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئی تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا میں پیاسا ہوں. خداوند کے کلام کے پڑھے سنے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی کثرت کے ساتھ برکت ہو. آمین. میں پیاسا ہوں. یہ کلمہ 5واں کلمہ ہے اور یہ ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح نے نہایت اہم اور گہرے طور پر دکھ کی حالت میں یہ کلمہ کہا. یہ کلمہ خداوند یسوع مسیح کی جسمانیت کو بھی ظاہر کرتا ہے. یسوع مسیح اگرچہ خدا ہے، خداوند یسوع مسیح خدا کا دوسرا کلیم ہے، خداوند یسوع مسیح خدا میں سے خدا ہے، خداوند یسوع مسیح خدا کے ساتھ ہے. خداوند یسوع مسیح جب یہ کلمہ کہتے ہیں میں پیاسا ہوں، تو ہم تھوڑا سا اس پر اس لیے حیران ہو جاتے ہیں، ششدر ہو جاتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کیا ہے؟ خدا ہے. اور خدا کو پیاس لگی اور خدا پیاسا ہو جائے پانی کا. جب دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یسوع مسیح جو خدا ہے، جو کلمہ خدا ہے، جو خدا کی حکمت ہے، جو خدا کی قدرت ہے، جو خدا کی الوہیت ہے، جو خدا کا برہ ہے اور جو خدا کا جلال میں سے جلال رکھتے ہیں، خدا کی الوہیت رکھتے ہیں، تو وہ جب صلیب کے اوپر پانی کو مانگتے ہیں میں پیاسا ہوں، وہ جب یہ کہہ رہے ہیں میں پیاسا ہوں، تو اگر ہم دیکھیں بائبل مقدس پیدائش کی کتاب میں، تو جو پانیوں کو پانیوں سے جدا کرتا ہے وہ کون ہے؟ جو ندیاں بناتا ہے، جو سمندروں کو چلاتا ہے، جو دریاؤں کو چلاتا ہے، جو ندی نالوں کو چلانے والا ہے، وہ اب صلیب کے اوپر کہہ رہا ہے میں پیاسا ہوں. جو ساری کائنات کو درندوں پرندوں چرندوں کی پیاس کو بجھاتا ہے، انہیں پینے کے لیے پانی دیتا ہے، وہی اب خدا یہ کہے کہ میں پیاسا ہوں. تو اب اور آگے بڑھتے ہوئے وہی خدا جب بنی اسرائیل قوم کے پیچھے جب فرعون اور اس کی فوج تھی، تو آگے کیا تھا؟ کھلزم، دریائے کھلزم آگے، اور اس کو بھی چیر کر پانی کے 2 حصے کر کے اس نے اپنی قوم کو اس میں سے پار کر لیا، بیابان میں لے گیا. اس نے پانی کے اس
बहते हुए दरिया को दो हिस्से में करके रास्ता बना लिया। पानियों पर इख्तियार रखने वाला, वो जब चाहे पानी को अलग कर दे, जब चाहे पानी को एक जगह जमा कर दे। यशुआ के जमाना में उसी के कुदरत के वसीला से यशुआ ने पानी को एक जगह जमा कर दिया और पानी का ढेर लगना शुरू हो गया। उसी की कुदरत से उसने पानी यरदन में से रास्ता बनाया। उसी की कुदरत के वसीला से एलिया यरदन में से गुजर गया, अपनी चादर मारी, खुदा की कुदरत के वसीला से रास्ता बन गया। और फिर उसी का शागिर्द अलीशा नबी भी उसी की चादर को उसी पानी पर मारता है तो वो रास्ता बन जाता है। उस खुदा की कुदरत जाहिर होती है तो बहते चलते पानी भी रास्ता दे देते हैं। और यही यीशु जब उस औरत के से मिलता है जो कुएं सोहार के कुएं पर है, तो उससे भी ये कह रहा है कि अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। जो खुद दूसरों की प्यास को बुझाने वाला है, जो खुद दूसरों की फिक्र करता है, जिसने भीड़ को खाना खिला दिया, जो प्यासों को पिलाने वाला है, और जो खुद कहता है कि अगर तू मुझसे जिंदगी का पानी मांगती तो मैं तुझे देता। यीशु मसीह के पास जिंदा पानी है, जिंदगी रखने वाला पानी है, और जिसको वो पानी पिलाता है उसमें से नदियां जारी कर देता है। और वही नदियां जारी करने वाला अब सलीब के ऊपर है, पानियों को दो हिस्से करने वाला अब सलीब के ऊपर है, और पानी को पानी से जुदा करने वाला अब सलीब के ऊपर है। तन्हा खून में लथपथ, तन्हाई में और तारीकी में सलीब के ऊपर खून में डूबा हुआ वही जो कहता है कि अगर तुम मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। वो कहता है मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ। जब यीशु मसीह ये बात करते हैं कि मैं प्यासा हूँ, तो ये दर हकीकत यीशु मसीह की जिस्मानी प्यास को जाहिर कर रही है। ये जिस्मानी प्यास है जिसको यीशु मसीह यहाँ पर बयान कर रहा है, क्योंकि ना रूहुल कुद्दस को प्यास लगती है, ना खुदा जो रूह है उसको प्यास लगती है। प्यास किसको लगी? यीशु मसीह को, कलमा खुदा को। यीशु मसीह जो खुदा का बर्रा और खुदा का बेटा है। तो ना यहां थोड़ा सा मैं और इसको वजाहत करूंगा कि खुदा को पानी की प्यास क्यों नहीं लगती, और रूहुल कुद्दस को भी इस पानी की प्यास क्यों नहीं लगती। हालांकि ये रूहुल कुद्दस पानी की सतह पर जुम्बश करता है, तो रूहुल कुद्दस ने जिस्म नहीं लिया। रूहुल कुद्दस इंसान नहीं बना, खुदा इंसान नहीं बना, यानी खुदा बाप इंसान नहीं बना। इंसान फिर कौन बना? खुदा बेटा यीशु मसीह। इसने जिस्म लिया, ये मुकद्दसा मरियम के बदन से पैदा हुआ, इसने हमारी जैसी सूरत इख्तियार की। इसकी दो आंखें हैं, इसके दो कान हैं, यीशु मसीह के दो हाथ हैं। यीशु मसीह इंसान बना, इंसान की तरह वो खाता और उसे भूख लगती, इंसान की तरह वो रोता, क्योंकि वो इंसान है, वो दुख में से गुजरता। और यीशु मसीह को इंसानी दुख का अंदाजा है, यीशु मसीह को इंसानी दर्द का अंदाजा है, यीशु मसीह को इंसानी प्यास का अंदाजा है, यीशु मसीह को इंसानी भूख का अंदाजा है, और यीशु मसीह को इंसानी थकावट का अंदाजा है, और यीशु मसीह को इंसानी कमजोरी का भी अंदाजा है। इसलिए कि यीशु मसीह इंसान
कामिल इंसान और कामिल खुदा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। हालेलुया। जी आप कह सकते हैं, आप बोल सकते हैं, मैंने आपको नहीं मना किया और किसी का मुझे नहीं पता, आप बोल सकते हैं कि यीशु मसीह कामिल खुदा है और कामिल इंसान है। और इस दुनिया के अंदर नबी आए, पैगंबर आए, रसूल आए, कोई भी हस्ती, प्रोफेसर, डॉक्टर, उलमा और साइंसदान, पढ़े लिखे लोग, जंगजू, फातिहा, बड़े बड़े लोग आए, पहलवानों तक लोग आए, लेकिन कोई भी कामिल इंसान नहीं और ना ही कामिल खुदा है। और एक ही हस्ती है, एक ही हस्ती है, एक ही हस्ती है, और वो हमारा निजात दहिंदा यीशु मसीह, कलमा खुदा, कदूस व बरहक, लसानी, लफानी, लाखता, लारे, पाक, बेअब और मुकद्दस खुदा का बेटा यीशु मसीह एक ही है। वही है जो कामिल इंसान है और कामिल खुदा है। इसलिए जब वो कामिल इंसान है तो वो इंसान की जरूरतों को जानता है। जब वो इंसान है तो वो इंसान की अंदरूनी जरूरतों को भी जानता है और बदनी जरूरतों को भी जानता है। वो जानता है कि इंसान को निजात की जरूरत है। वो जानता है कि इंसान गुनाह में लथपथ है, क्योंकि वो खुदा भी है, वो इंसान भी है, और खुदा होते हुए वो हाज़िर व नाज़िर है, वो सच्चा आलिमुल गायब है। खुदा होते हुए वो जान लेता है कि उसको आने वाले वक्त में क्या, अगले लम्हा में क्या होना है, इसलिए वो आलिमुल गायब है। और उसने उस औरत को बता दिया कि तेरे 5 शौहर हैं और जिसके साथ तू है वो तेरा छठा है, और उसके साथ तेरा निकाह भी नहीं। तो ये खुदावंद यीशु मसीह की इलाही कुदरतें काम कर रही है। आलिमुल गायब, गायब का इल्म रखने वाला फकत यही है यीशु मसीह, जो खुदा भी है, इंसान भी है। और जब वो इंसान है तो फिर वो हमारी सब जरूरतों को जानता है। अब जब यीशु मसीह सलीब के ऊपर है और कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ, मतलब कि उसको जिस्मानी तौर पर प्यास तो लगी है, लेकिन दूसरी तरफ उसको रूहानी प्यास भी है। वो ना सिर्फ जिस्मानी प्यास रखता है बल्कि रूहानी प्यास भी रखता है। रूहानी प्यास क्यों रखता है? जिस्मानी प्यास तो जिस्म होने की वजह से जिस्मानी प्यास है, और उस प्यास में वो बिलक रहा है, तड़प रहा है, क्योंकि इससे पहले उससे वो दुखों में से गुजरा, उसके बदन में से खून निकल गया। और जब वो खून निकलता है तो आप समझते हैं कि कितनी ज्यादा कमजोरी हो सकती है, और फिर वो कमजोरी भी हो जाती है और प्यास भी फिर लगती है। और इसके बाद जब जो है वो सूरज 9 बजे से 12 बजे तक सूरज की तपश भी उस पर पड़ रही थी, तो उस वक्त भी उसकी गर्मी भी तो उस पर थी, और उस गर्मी की वजह से भी प्यास लगती है। हम अगर सूरज में चले तो हमें प्यास लगेगी। और यीशु मसीह को जब वो खून निकल रहा है, जब कमजोरी की हालत में आगे हैं, जब तन्हाई में आगे हैं, और जब कर्ब की हालत में है, तो उस वक्त यीशु मसीह को तो प्यास भी तो लगनी थी, क्योंकि बदन रखते हैं, और जब बदन रखते हैं तो ये जिस्मानी प्यास है। और इसके लिए उन्होंने उसे कौन सा पानी दिया जी? किसी को पता हो?
جس سرکہ دیا، پانی نہیں دیا، سرکہ پلا دیا. اور اس کے علاوہ یسوع مسیح کو جو جسمانی پیاس کے علاوہ میں بات کر رہا تھا روحانی پیاس کی. تو اب یہ سارا منصوبہ جو خدا نے بنایا نجات کے لیے، تو یہ کس نے بنایا؟ خدا باپ نے، روحانی باپ نے، آسمانی باپ نے، جلالی باپ نے یہ منصوبہ بنایا. تو جب خدا روح ہے تو روح کو انسان کی پیاس ہے کہ انسان نجات پائے. یسوع مسیح کو یہ پیاس ہے کہ انسان نجات پائے، اور یسوع مسیح کو یہ پیاس ہے کہ انسان کے جو گناہ ہیں ان گناہوں سے انسان رہائی پا جائے، چھٹکارا پا جائے. یسوع مسیح کو یہ روحانی پیاس ہے کہ انسان جس کے لیے میں آیا برہ کی حالت میں آیا خدا کے منصوبہ کو پورا کرنے کے لیے، میں آیا انسان کے منصوبوں کو مٹانے کے لیے. یسوع مسیح اس لیے آئے کہ یسوع مسیح کے بارے میں جتنے بھی نوشتے لکھے گئے تھے وہ سب پورے ہوئے. اور جب یسوع مسیح یہ کہتے ہیں کہ میں پیاسا ہوں، تو یہ کہنا یسوع مسیح کا ضروری تھا، اس لیے ضروری تھا کہ کلام کو پورا کرنا تھا. نوشتہ یسوع مسیح کے لیے لکھا ہوا ہے. بائبل مقدس کے اندر ایک ایک لفظ جو یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے اس کو پورا ہونا لازم تھا. اور اسی وجہ سے زبور 22-15 آیت کے اندر یہ نوشتہ موجود ہے، اور یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ میری زبان بھی پیاس کی شدت کی وجہ سے تالو سے جا کر چپک گئی. اس قدر پیاس شدید تھی. اور اس کو اگر میں مزید اس پیاس کی شدت کو بیان کرنا چاہوں تو بہت مجھے اور وقت چاہیے. یہ بہت بڑی اور گہری بات ہے. پیاس جو یسوع مسیح نے صلیب کے اوپر برداشت کی، اب آپ اندازہ کریں کہ جس کی پیاس سے زبان سوکھی ہوئی ہو تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو تو بہت پیاس لگی ہے. اب جس کا گلا سوکھ جائے اور جس کی زبان بھی سوکھ جائے اور وہ گلے کے ساتھ جا کر چپک جائے، تالو کے ساتھ اس کی زبان جا کر چپک جائے، تو آپ وہ اندازہ کیسا کر سکتے ہیں کہ اس کی پیاس کتنی شدت اختیار کر چکی ہے. اور یہ یسوع مسیح کی پیاس ہے جو اس نے صلیب پر برداشت کی. یسوع مسیح نے یہ الفاظ جب کہے تو تیسری بات یہی ہے کہ اس نے کلام کو پورا کرنا تھا، اس نے اس نوشتہ کو پورا کرنا تھا، کیونکہ یسوع مسیح ہر اس کلام کو جو ان کے بارے میں لکھا ہے پورا کرنے کے لیے آئے، اور باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے. اسی لیے یسوع مسیح جب باپ کی مرضی کو پورا کر رہے ہیں تو گتسمنی باغ سے ہی وہ اس پیالے کو جس کی وہ بات کر رہے تھے کہ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. اور جب یسوع مسیح نے باپ کی مرضی کو اولیت دی ہے تو مطلب یہ کہ اس نے باپ کے منصوبے کو اولیت دی ہے، باپ کے کلام کو اولیت دی ہے، اور جتنے نوشتے یسوع کے بارے میں ہیں یسوع مسیح نے ایک ایک نوشتے کو پورا کیا ہے. اور پھر اسی پیالہ کو یسوع مسیح نے پھر گھونٹ گھونٹ کر کے پیا ہے. یسوع مسیح صلیب جو ہے گتسمنی باغ سے شروع ہوئے اس پیالہ کو پینا. ساری رات یسوع مسیح اس پیالے کو پیتے رہے. جب کوڑے مارے جا رہے ہیں یسوع مسیح پھر بھی اس پیالے کو، غضب کے پیالے کو پی رہے ہیں. اور پھر صلیب جب اٹھا کر چل رہے ہیں
तब भी यीशु मसीह इस प्याले को पी रहे हैं। सलीब के ऊपर भी जब भी यीशु मसीह कर्ब की हालत में, तब भी दुख की हालत में है, तो इस प्याले को पी रहे हैं और थोड़ा थोड़ा घूंट घूंट करके पी रहे हैं। ये प्याला कोई एकदम से पीने वाला नहीं है। ये कोई दूध का प्याला नहीं कि एक ही दम पी लिया जाए। ये कोई पानी का प्याला नहीं कि बड़ी आसानी से इसे पी लिया जाए। ये गज़ब का प्याला है, ये खुदा के कहर का प्याला है, और इससे कौन पी सकता है? इसलिए ये प्याला सिर्फ और सिर्फ खुदाए कद्दूस, खुदा का बेटा यीशु मसीह ही पी सकता है। और उसी ने अपने आप को पेश किया, और जब उसने पेश किया है तो वो इसे पी रहा है। ये नहीं कि वो इस प्याले से डर गया। बास लोग कहते हैं यीशु मसीह डर गया। यीशु मसीह डरा नहीं। यीशु मसीह अपने आप को तैयार कर रहे हैं इस प्याले को पीने के लिए। यीशु मसीह बाप की मर्जी को पूरा कर रहे हैं। तेरी मर्जी जान रहे हैं, वो आगे बढ़ने से पहले बाप की मर्जी को जान रहे हैं। अगर तेरी मर्जी है, वो जान रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं इस बात को। और जब बाप की मर्जी है तो फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने किसी जगह पर इसका इनकार फिर नहीं किया कि मैं ये प्याला नहीं पीऊंगा। यीशु मसीह ने इस गजब के प्याले को घूंट घूंट करके पिया, और सलीब के ऊपर जब वो पी रहे हैं तो पांचवा कलमा कहते हैं, मैं प्यासा हूं। नविश्ता पूरा हुआ। खुदा के मंसूबे को वो पूरा कर रहे हैं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हमें कसरत के साथ बरकत दे। आमीन। आए अपने साथ खुदा की और जी आए अपने सर पर खुदा की हजूरी में झुकाएं और दुआ करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप